يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 12 تاریخ کو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ نبیوں رسولوں کے امام پوری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ گویا کہ اس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بس کیا اگر آپ بھی فوت ہو جائیں، آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، تم دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، دین کو چھوڑ دے گا،
وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ قدردان لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد جب صحابہ پر غم کے بادل چھا گئے تھے اور صدمے میں نڈال تھے، بعض صحابہ اکرام کی نڈال ہونے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں، اور ان میں سب سے جو بڑے توانا اور مضبوط اعصاب والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دنیا سے نہیں گئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے ساتھ دوسری آیت 23ویں پارے سے، یہ چوتھے پارے سے ہے سورہ آل عمران سے، وہ 23ویں پارے کی آیت، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے نبی آپ کو بھی موت آ جائے گی اور ان سب کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اس پورے مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے، جس کو موت آ جائے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف تیرا رب باقی رہے گا، رب کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ زمین و آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، قیامت کو اللہ تعالیٰ نئے زمین و آسمان بنا دیں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے، یہ سارے کا سارا سسٹم ہی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، ایک رب کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو تو اس سے پریشانی ہوتی ہے جب آپ کے متعلق یا انبیاء کی موت کا ذکر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو گستاخی ہے، جبکہ قرآن نے کئی نبیوں کی موت کا ذکر کیا ہے، یہ گستاخی نہیں بلکہ یہ تو اپنے رب کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، کفر و شرک جہالت عام تھی، اسی دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے کہ ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی گناہ اس دور کا آپ نہیں گنوا سکتے جو آج کے اس دور میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ، ماڈرن، پڑھے لکھے، سمجھدار کہنے کا دعویٰ کرنے والے، کون سا گناہ تھا جو اس دور میں پایا جاتا تھا اور آج نہیں پایا جاتا؟ آپ غور کریں گے تو شاید کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس دور میں تھا اور آج نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، حالانکہ آپ کے آنے کے ساتھ انقلاب آیا تھا، کفر و شرک مٹ گیا، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں محبتیں پیدا ہوئی، آپس میں ان کا پیار ایک مثالی تھا، اور وہ جو شرک کی تاریکیوں میں اور جہالت اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ رب کی توحید کے علمبردار بن گئے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے اس دور میں
जहालत, कुफर, शिरक और जितने कबीरा गुनाह हैं वो सारे आम हैं। आप जुए को ले लें, सूद को ले लें, शराब को ले लें, शिरक को ले लें, जादू को ले लें, वालिदैन की नाफरमानी को ले लें, गिनते जाएं इन गुनाहों को, आप अपने गिरदो नवा देखेंगे कि ये सारे के सारे जराइम निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक पाए जाते हैं। शिरक के अड्डे सरकारी सतह पर बनाए जाते हैं। एक वो रियासत मदीना थी जो इस्लाम के ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हुई थी, आज भी अल्लाह ने उसको शिरक से पाक रखा हुआ है, वहां शिरक का एक अड्डा भी मौजूद नहीं है। सऊदी अरब हमसे, पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना बड़ा मुल्क है, पूरे मुल्क के अंदर कोई शिरक का अड्डा नहीं। हमारे यहां सरकारी सतह पर अड्डे चलाए जाते हैं। और ये जो बदबख्त वजीर दाखिला है इस वक्त, जब ये वजीर आला था, इसने लाहौर के बड़े मदारों पर अरबों रुपया फंड मंजूर किया है। आज वहां तमीर हो रही है, गरीबों से पैसा छीन कर वो मजारों को आबाद करने और बनाने पर लगाया जाता है। ये इस्लामी रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी, वजह उसकी ये है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल जाहिल हैं, नाबलद हैं, उनको दीन का पता ही नहीं, कुरान हदीस का पता ही नहीं कि दीन क्या है, तौहीद क्या है। उनको जहां कोई मजार मिल जाता है वहां उनको सजदा भी करना पड़े तो वो उससे दरेग नहीं करते, बल्कि चादरें चढ़ाते और तमाम गलत अमाल करते हुए आपको नजर आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रबीउल अव्वल के महीने में इस कायनात से तशरीफ ले गए। आज मैं सिर्फ इस मुख्तसर वक्त में आपकी जिंदगी के आखिरी वक्त की जो वसीयतें हैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि तफसील के साथ बाकी जो आपकी सीरत है इंशाअल्लाह वो आइंदा खुतबात जुमा में बयान होती रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, आपकी ये बीमारी तकरीबन 14 दिन तक रही। इस बीमारी के अय्याम में आपने जो कुछ वसीयतें फरमाई हैं, और आपकी वसीयतें सोने के पानी के साथ भी लिखें तो उनका हक अदा नहीं होता। इनको देखकर हम अपने आप को देखें, उम्मत अपना एहतिसाब करे, अपने आप पर गौर करे कि आज दुनिया से जाते हुए किसी का बाप वसीयत कर दे तो वो सारी उम्र उसको पल्ले बांध लेता कि मेरे बाप ने ये कहा था। वो कायनात के इमाम ने जो आखिरी वक्त वसीयतें की थी, आज वो वसीयतें कहां हैं और उम्मत कहां खड़ी है और हम कहां खड़े हैं, इस पर गौर व फिक्र की जरूरत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भिजवाया बीमारी के अय्याम में। वो आए, उनको अपने पास बैठाया और उनको बिल्कुल करीब करके उनके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता आप सरगोशियां करने लगे। हजरत आयशा कहती हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बातें सुन रहे थे तो चेहरा मुबारक के असरात बदलते जा रहे थे, रंग तब्दील होता जा रहा था। आपने फरमाया, या उस्मान इन्नल्लाह साई युल्बिसका कमीसा वइन अरादकल मुनाफिकून अला खलइही फला तखला हत्ता तलकानी। ऐ उस्मान, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको एक कमीज पहनाएंगे, मुनाफिक उसको उतारने की कोशिश करेंगे, आपने उसको नहीं उतारना हत्ता कि तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात हो जाए। ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के मुताल्लिक आपने इशारा दिया था कि एक वक्त आएगा तुम खलीफा बनोगे, मुनाफिक तुम्हारी खिलाफत को खत्म करने के लिए जोर लगाएंगे। और वो मुनाफिक कौन थे, बिल्कुल आज वाज़ेह है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की तारीफ करने वाले कौन है, उनके बारे में बकवासात करने वाले कौन हैं, इनकी कड़ियां और लड़ियां मिलती हैं उस दौर के मुनाफिकीन से जिन्होंने खलीफतुल मुस्लिमीन रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद उस्मान ज़ुन्नुरैन को शहीद किया था। उन्होंने चाहते अपनी मर्जी से, उनको कोई खिलाफत से प्यार नहीं था, सिर्फ रसूलुल्लाह की वसीयत की वजह से उन्होंने खिलाफत नहीं छोड़ी थी कि अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत की है।
اپنی جان قربان کر دی، مدینہ منورہ میں خون ریزی نہیں ہونے دی، صحابہ موجود تھے، کہا نہیں، میں اپنی وجہ سے نہیں چاہتا کہ مدینہ میں خون بہے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں رسول اللہ نے اپنی زندگی بسر کی ہے، جس سے مدینے والے کو پیار تھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث صحیح بخاری کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازار میں جا رہے تھے، انصار کی مجلس کے پاس سے گزرے اور انصاری رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور کہا انصار مدینہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا رسول اللہ بیمار ہو گئے، لگتا ہے کہ اب آپ ہماری مجلسوں میں رونق افروز نہیں ہوں گے۔ بس یہی آج پریشانی اور یہی صدمہ ہمیں لیے جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے پاس گئے، آپ کے گھر جا کر ملاقات کی اور آپ کو اس بات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اللہ کے رسول، وہ آپ کے پیارے انصار جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ان کی آنکھوں سے تو آنسو ہی بہتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ آپ منبر پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا اوصیکم بالانصار فإنہم قریشی وعیبتی وقد قضوا الذی علیہم وبقی الذی لہم فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم۔ لوگوں، میں تمہیں انصار کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ انصار جو ہیں یہ میرے مخلص دوست ہم راز ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے مہاجرین کے لیے۔ اور میرے صحابہ، انصار کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان پر جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے پوری کر دی ہیں، اب ان کے لیے جو کرنا تھا وہ باقی ہے۔ ہاں، میرے بعد ان میں سے جو نیکی کرنے والے ہوں ان کے نیک اعمال کو قبول کر کے ان کی عزت کرنا، اور جن سے کمی کوتاہی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دینا، انصار کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھنا۔ یہ بھی آپ کی وصیت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے تھے، آپ نے ان کو ایک لشکر کا امیر مقرر کیا تھا۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول یہ تو ابھی نوجوان بہت کم عمر والا ہے، آپ کسی تجربہ کار کو کیوں نہیں اس لشکر کا سپاہ سالار بنا دیتے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، تمہیں نہیں اندازہ کہ اسامہ کے ساتھ مجھے محبت کتنی ہے۔ اللہ نے اسامہ کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس لشکر کا سپاہ سالار اسامہ بن زید ہی رہے گا رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد مسند احمد میں روایت ہے، آپ نے ایک اور وصیت کی تھی اور اپنے رب سے دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ اور دوسری روایت میں لا تتخذوا قبری عیدا، اور لوگوں میری قبر کو میلہ گانا بنانا، میری قبر کی یہ حالت نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کے طواف شروع کر دو، اس کے سامنے آ کر عبادت شروع کر دو۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اور ایک بخاری کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے،
नसरानियों को तबाह बर्बाद कर दे जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था। और सही बुखारी में है, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बाद में कहती हैं अगर हमें इस बात का अंदेशा ना होता कि लोग आपकी कब्र को सजदा गाह बना लेंगे तो हम आपकी कब्र को जाहिर कर देते, छत उस पर ना होती, बाहर बना देते। अल्लाह के रसूल की कब्र की अल्लाह ने हिफाजत करनी थी, उस दौर से लेकर आज तक अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है। वहां इबादत किसी को करने नहीं दी जाती। बड़े जाते हैं पाकिस्तान से भी, इनकी भी कोशिश होती है कि कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लें, कब्र की तरफ, क्योंकि ये यहां इनको आदतें पड़ी हुई हैं, इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं मज़ारों पे जा जाकर। मुझे एक कहने लगा कोई किसी मज़ार पर सजदा नहीं करता। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैं उसको बाटी दरबार ले गया। वहां जाके मस्जिद उधर आगे थी, कब्र इधर थी, मस्जिद और कब्र के दरमियान में सजदे में पड़े हुए लोग के मुंह उनका मशरक की तरफ और कब्र की तरफ था। और मैंने कहा ये देखो कि ये क्या हो रहा है। 1 2 3 दफा मुझे जाना का मौका मिला और इसी मकसद के लिए कि लोगों को ये शिरक से आगाह किया जाए कि ये देखो क्या हो रहा है। वहां जाकर कोई जाए नमाज पकड़ी होती है, जाली के साथ लगा लें, अंदर 3-4 दीवारें हैं, उसके बाद जाली है, जाली के बाद अब उन्होंने आगे बैरियर लगा दिए हैं। अब इन्होंने बैरियर की कोशिश होती है कि अब किसी तरह बैरियर को कपड़ा लग जाए हमारा, जाली को नहीं लगता। भी जाली लोहे की है, जाली क्या करेगी तुम्हें। सहाबा का ये अंदाज नहीं था, इसलिए कि वो कुफर और शिरक को समझते थे कि ये जाहलियत का जमाना छोड़कर हमने इस्लाम कबूल किया है। अगर यही काम करना था तो फिर इस्लाम कबूल करने का मतलब क्या है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, यह भी सही बुखारी की रिवायत है, हबशा गई थी हिजरत करके। एक दिन रसूलुल्लाह के पास हबशा के गिरजों का जिक्र किया, एथोपिया के गिरजों का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल, वहां लोगों ने गिरजे बनाए हुए हैं और उसके अंदर तस्वीरें रखी हुई हैं। ये बापों की तस्वीरें नहीं देखते, लोगों ने दुकानों पे लगाई होती हैं बरकत के लिए, साथ कश्ती भी बनी होती है, साथ बरात बनी होती है। अल्लाह के रसूल, उन्होंने गिरजों में तस्वीरें लटकाई हुई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उलाइका कौमुन इज़ा माता फीहिमुल अब्दुस सालिह अविर रजुलुस सालिह बनाओ अला कब्रिही मस्जिदा व सव्वरू फीहि तिलका सुवर उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ओ उम्मे हबीबा, ओ ये वो लोग हैं जब इनमें कोई नेक आदमी या कोई नेक बंदा फौत हो जाया करता था, ये उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते, इबादत गाह बना लिया करते थे, उसमें तस्वीरें भी रख लेते, फिर कोई उसका तवाफ शुरू कर देता, कोई वहां आकर नमाज शुरू कर देता। ये काम वो करते थे। अल्लाह के यहां क़यामत के दिन सबसे बदतरीन लोग यही होंगे जो कब्रों की पूजा और परस्तश करने वाले होंगे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यह रसूलुल्लाह की वसीयत थी कि तुमने कब्रों पर सजदा नहीं करना, कब्र के सामने जाकर सजदा या कब्र को अपने सामने रखकर पीछे जाकर भी कुछ सजदा करे। नियत ये हो कि किबले और मेरे दरमियान कब्र है। अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत की है और नबी की कब्र पर सजदा करने वाला मलऊन लानती है, तो किसी आम शख्स की कब्र पर सजदा करने वाले का क्या अंजाम होगा। हालांकि नबी सारी कायनात से आला होता है और इमामुल अंबिया जो सारी कायनात से अफजल और आला है। आज भी रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक मौजूद है। किसी सहाबी ने वहां सजदा नहीं किया, अल्लाह के रसूल के सामने जाकर दुआ नहीं की, कब्र के सामने जाकर कि आप हमारी हाजात पूरी कर दें। बड़ी बड़ी मुश्किलात आई हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला, क्या उनको मुश्किलात नहीं आई। कितनी कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जाने कुर्बान हो गई, लेकिन अकीदा रसूलुल्लाह से सीखा था, उस पर अमल करके दिखाया, अपना अकीदा नहीं बदला, ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। तो ये रसूलुल्लाह की वसीयत थी कि लोगों, कब्रों पर तुमने सजदा नहीं करना, कब्रों को इबादत गाह नहीं बनाना। कब्रें कब्रिस्तान में अच्छी लगती हैं। आज जाहलियत की ये अलामत, लोग आजकल मस्जिदों में कब्रें बना रहे हैं। ये आपके इलाके चाइना स्कीम में जाकर देख लें, कई मौलवी मर गया, कब्रें उनकी मस्जिदों में बनी हुई हैं।
وہ مسجد میں محراب میں نہیں, پیچھے مسجد کے آتے میں بنی ہوئی ہے مسجد ہی ہے وہ, اور کیا ہے. مسجدوں میں قبریں بنا لی ہیں. وہ قبرستان کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یہاں ان کی ساتھ ساتھ پرستش بھی ہوتی رہے, رب بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو, دونوں کو خوش کرتے جائیں, ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہوتے جائیں. یہ کام کیا ہوا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, آپ نے وصیت فرمائی تھی, لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل. ایک اور وصیت فرمایا, جب بھی تم میں سے کسی کو موت آئے نا, اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے موت کے وقت, مایوس نہیں ہونا. اللہ کی عبادت کرو, عقیدہ درست رکھو, لیکن اپنے رب سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا. اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ میں نے رب کی توحید پر, مدینے والے کی حدیث پر زندگی بسر کی ہے, اطاعت اور فرما برداری کی, انشاءاللہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی آپ نے وصیت فرمائی. ام سلمہ کہتی ہیں, آپ نے بیماری سے پہلے بار بار یہ وصیت کرتے رہے, حتیٰ کہ بعض اوقات تو آپ کی زبان میں مبارک لڑکھڑا جایا کرتی تھی. کیا کہتے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کا خیال کرنا, اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. امت کو نماز کی وصیت کی, اور امتیوں کی حالت یہ ہے کہ یہ صرف جمعے والے دن ہی نظر آتے ہیں, پورا ہفتہ غائب ہے. عاشقان رسول, محب رسول, اہل سنت, اہل حدیث کہلانے والے پکے مسلمان باپ دادا سے مسجدوں میں غائب, ہفتے بعد آتے ہیں. چلو آدھے لوگ کسی اور علاقے سے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہوں گے, آدھے تو یہاں ہوتے ہوں گے. آپ کہہ لیں کہ اوپر والے حال والے چلو سارے باہر سے آتے ہیں, باقی نیچے والے حال میں جتنے لوگ ہیں یہ تو اسی گلی محلے کے رہنے والے. کہاں ہوتے ہیں مسجدوں میں, کہاں ہوتے ہیں نمازوں میں؟ فجر کی نماز گھروں میں سوئے ہوئے ہوں گے. اپنے آپ کو ہر بندہ دیکھے, دوسرے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ کی آخری وصیت نماز کے بارے میں. امتیوں کی حالت وہی ہے کہ اتنے ہی نماز سے دور اور بیگانے ہیں. کیا رسول اللہ کی وصیت پر تم نے عمل کیا ہے؟ جھنڈیاں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا بلکہ گناہ ہوگا. یہ فضول خرچی ہے. گلیاں سجائیں, گلیاں سجانے کے لیے رسول اللہ نہیں آئے تھے, آپ لوگوں کے دلوں کو سجانے کے لیے آئے تھے, آپ لوگوں کی روحوں کو معطر کرنے کے لیے آئے تھے, شرک ختم کرنے کے لیے آئے تھے, رب کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کو زمانہ جہلیت سے نکال کر کتاب و سنت کے نور کی طرف لانے کے لیے آئے تھے. آج سج گئے گلیاں تے بازار, بس اتنے پہ خوش ہے, کہو نماز پڑھ لو, بس ہماری نماز ہی نماز ہے. نماز کی توفیق نہیں ہوتی. کیا فائدہ تمہیں گلیاں سجانے کا؟ صحابہ کو سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت تھی. کسی ایک صحابی نے کبھی جھنڈا نہیں لگایا, جھنڈیاں نہیں لگائی, کہتے جھنڈے ہوتے نہیں تھے, میدان جنگ میں جھنڈے ہوتے تھے, کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ایک لکھتا ہے ان کو کام بڑے تھے. اچھا, جب صحابہ رسول اللہ چلے گیا تو ان کو غم بڑے تھے. ان کو نہ غم ہے نہ کام ہے, یہ بالکل فارغ اسی کام پہ لگے ہوئے. اور رسول اللہ کی وفات کے موقع پر تم نے گلیاں سجا کر, رقص کر کے, ڈانس کر کے, ڈی جے لگا کر, ڈیک لگا کر, سپیکر چلا کر, جلوس نکال کر, کیا یہ محبت کا ثبوت دیتے ہو یا آپ کی تعلیمات, آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہو؟ کبھی غور کیا ہے تم نے کہ کیا کرتے ہو؟ حکومتی سطح پر بھی عید میلاد النبی منائی جائے گی. ذرا چلے جائیں کچھ سال پیچھے, 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی, اب انہوں نے بدل دیا ہے. ایک مولوی نے کہا یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف بات جا رہی ہے کہ موت مانتے بھی نہیں, 12 وفات بھی مناتے ہیں. کہنے لگے چلو 12 میلاد ہی شروع کر دو, 12 میلاد. حالانکہ اکثر سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے کہ 12 تو رسول اللہ کی وفات کا دن ہے, 12 ربیع الاول رسول اللہ کی ولادت کا دن ہی نہیں ہے. اکثر کا قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول ہے. بہرحال یہ رسول اللہ کا انداز نہیں کہ آپ نے جو وصیتیں کی ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے. 5 دن پہلے, وفات سے 5 دن پہلے آپ نے حکم دیا کہ 7 بند مشکیزیں لائے جائیں, مجھ پر بہائے جائیں, بخار کی شدت ہے. سیدہ حفصہ کے ٹب میں بٹھا دیا گیا,
सैयदा आयशा कहती हैं मशकीदे आपके ऊपर हमने उंडेलने शुरू कर दिए। जब अच्छी तरह पानी उंडेला, कुछ बुखार थम गया, आप कहते हैं बस करो बस करो। जब आपने ये फरमाया हम रुक गए, फिर आप मिंबर पर तशरीफ लाए, खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना की। उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदा फख्तारा ज़ालिकल अब्दु मा इंदल्लाह। सही बुखारी में है। आप फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया है, वो चाहे तो इस दुनिया में रहे, चाहे तो रब के पास चला जाए। और उस बंदे ने अपने रब को इख्तियार कर लिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमें ताज्जुब हो रहा था कि अल्लाह के रसूल ने तो किसी बंदे का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं जब रसूलुल्लाह की मौत हो गई, फिर हमें इस बात की समझ आई कि अल्लाह के रसूल जो कह रहे थे हम नहीं समझे थे, अबू बकर इशारों को समझ गए थे कि आपने अब दुनिया में रहने को पसंद नहीं किया, बल्कि आपने अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया है। और फिर एक हदीस में यह भी है, सही मुस्लिम में है, कि आपने 3 बातों की वसीयत फरमाई थी। पहली फरमाया मुशरिकीन को जजीरा अरब से निकाल दो, जजीरा अरब को पाक कर दो, मुशरिकों को यहां से निकाल दिया जाए। दूसरी वसीयत आपने फरमाया था कि जो वफूद आते हैं बाहर से, उनकी खातिर मदारत करना, उनको तोहफे तोहफे जिस तरह मैं देता था उसी तरह अच्छे अंदाज में उनको रुखसत करना। और तीसरा सैयदा आयशा कहती हैं मुझे कहा था उदईनी अबा बकरिन व अखाक हत्ता अक्तुबा किताबन फइन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलु क़ाइल अना औला व याबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। हजरत आयशा कहती हैं कि आपने फरमाया आयशा अबू बकर को भी बुलाओ, अपने भाई को भी मेरे पास बुलाओ, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ लिखवा दूं, ताकि बाद में कोई तमन्ना करने वाला खिलाफत की तमन्ना ना करे, कोई कहने वाला ये ना कहे कि मैं खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं। फिर आप फरमाते हैं या वल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह भी नहीं मानता और मोमिन भी नहीं मानते, अबू बकर के अलावा किसी पर इत्तफाक ही नहीं होगा। ये रसूलुल्लाह ने आज हर अजान में बाल लोग अल्लाह के रसूल के इस फरमान के खिलाफ कहते हैं हजरत अली के बारे में कि आपने उनके बारे में वसीयत की थी। तो आपकी वसीयत तो ये है, आप कहते हैं अल्लाह भी नहीं मानता, मोमिन भी नहीं मानेंगे अबू बकर के सिवा। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला भी बैठे हुए हैं, दीगर सहाबा भी मजलिस में मौजूद हैं। आपने फरमाया लाओ कोई किताब कलम और दवात लाओ, मैं लिखवा दूं ताकि बाद में कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना करे। हजरत उमर कहते हैं आप पर बीमारी का गलबा है, इस वक्त बुखार की शिद्दत है, अल्लाह के रसूल को तंग क्या करना है। कुछ सहाबा कहते हैं नहीं लिखवा लें, कुछ कहते हैं ना लिखवाएं, आपस में इख्तिलाफ हुआ। आपने फरमाया उठ जाओ, यहां से चले जाओ। दीगर हदीस से यह बात मालूम होती है कि उसमें भी इसी बात की तरफ इशारा था कि अबू बकर की खिलाफत को आप लिखवाना चाहते थे। और आपने अपनी बीमारी के इन अय्याम में अगर 17 नमाजें पढ़ाने का किसी को हुक्म दिया है, वो अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत आयशा ने कहा था अल्लाह के रसूल किसी और को हुक्म दे दे, अबू बकर तो बड़े नरम दिल हैं, उनसे आपके मुसल्ला इमामत पर खड़ा होना उनके लिए आसान काम नहीं है, वो कैसे जसारत करेंगे। आप फरमाते हैं मुरो अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कह दो लोगों को जमात करवा दे, अबू बकर के अलावा को मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो नहीं सकता। हजरत फातिमा आती है मिलने के लिए, आपने फातिमा को पास बैठाया और उनके कान में सरगोशी की। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोना शुरू कर दिया। आपने दोबारा बात की, मुस्कुरा पड़ी। हजरत आयशा कहती हैं बाद में हमने पूछा था फातिमा तेरे बाबा ने तुझे क्या कहा था। हजरत फातिमा कहती हैं ये राज की बात थी, मैं आपको बता देती हूं, अब तो आप दुनिया से चले गए। आपने फरमाया था फातिमा अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं अपने रब की मुलाकात के लिए जा रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने फरमाया मेरे अहलो याल से सबसे पहले अगर किसी की मुलाकात होगी तो फातिमा तेरी होगी, जिसकी मुझे बड़ी खुशी होगी।
6 माह बाद रसूलुल्लाह की वफात से सैयदा फातिमा भी वफात पा गई। और हजरत फातिमा कहती, मैं आपके पास बैठी कह रही थी, वाह कराबा वाह हो, हाय अब्बा जान को बड़ी तकलीफ है, बड़ा बुखार, 2 बंदों के बराबर बुखार, शिद्दत बुखार की तकलीफ। आप कभी अपनी चादर को अपने ऊपर लेते हैं, कभी दम घुटने लगता है उसको चेहरा मुबारक से पीछे कर लेते हैं, और फिर आखिरी वक्त है आप कहते हैं, लोगों मैं कुरान तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, इसको मजबूती से थाम दो, जब तक कुरान को थाम कर रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ये भी रसूलुल्लाह की वसीयतें थी। और उसके बाद आप फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, सोमवार का दिन, पीर का दिन, 12 रबीउल अव्वल, और ये ज़वाल का वक्त हुआ, ज़ोहर से पहले की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और लोगों, जो दीन रब ने दिया था मैंने तुम्हें सारे का सारा पहुंचा दिया है। सहाबा कहते, अल्लाह के रसूल बिल्कुल आपने तो हक अदा कर दिया है। इन्ना लिल मौत सकरात, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। और फिर आप कहते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पे रहम फरमा, और मुझे आला रफीक के साथ, आला दोस्तों के साथ मिला दे। आपकी ज़बान मुबारक से यही कलिमात जारी हो रहे थे, इधर से आपकी रूह परवाज कर गई, अपने रब के पास जन्नत में पहुंच गई। ये थी रसूलुल्लाह की वफात जो 12 रबीउल अव्वल को हुई। और इसके वफात के मौका पर सहाबा इकराम की जो कैफियत थी, वो रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी हैं। कहते हैं कि इस तरह था जैसे मदीना में क़यामत बर्पा हो गई है। आज तक इतना बड़ा सदमा हमें कभी नहीं पहुंचा। आज उसी दिन अकीदतमंद आशिकाने रसूल झंडियां लगा के खुशियां मना रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुम रसूलुल्लाह की वफात वाले दिन और उस मौके पर क्या करते हो? तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है? किसी का बाप फौत हो जाए, साल के बाद वो दिन आए तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरा बाप और मेरी मां फौत हुई थी इस दिन। आज रसूलुल्लाह की वफात के दिन तुम खुशियां मनाते हो, झंडियां लगाते हो, खाने पकाते हो, देगे पक रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। और सहाबा में से किसी ने भी ये काम नहीं किया। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी के साथ इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं। आपकी 63 साला जिंदगी में आपने 63 सालों में कभी अपना मिलाद मनाने के लिए इन सारी चीजों में से किसी का भी एहतमाम नहीं किया। आपके बाद खुलाफाए राशिदीन का 30 साला दौरे खिलाफत, उन्होंने भी कभी ये नहीं किया। 100 साल आपकी वफात के बाद आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से गए। इस पूरे 100 साल में भी कभी किसी ने ये जश्न नहीं मनाया, इसलिए कि वो समझते थे अल्लाह के रसूल दुनिया में आए हैं जश्न मनाने के लिए नहीं आए, मिशन लेकर आए थे। उस मिशन को पूरा करना है, और वो मिशन ये था कुफर शिरक जहालत को खत्म करके रब की तौहीद का परचम लहरा दिया जाए, किताब और सुन्नत की आबियारी कर दी जाए। और इसी में से आपकी आखिरी वसीयतें हैं जो आपने बीमारी में इरशाद फरमाई, जो आज आपने सुनी है। अल्लाह करे मैं और आप इनको मरते दम तक अपने लिए मशले राह बना लें और इन पर अमल करना शुरू कर दें, और अपने रब से दुआ करें, या अल्लाह हम दुनिया में तेरे नबी की जियारत नहीं कर सके, क़यामत के दिन हमें आपका दीदार भी अता कर दे, आपका साथ भी अता कर दे, और दुनिया में आपके बताए हुए तरीके पर, आपकी सुन्नतों, आपके जिंदगी गुजारने के तरीकों को अल्लाह हमें मिन वन इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, और क़यामत के दिन आपका साथ अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।